اڈیالہ جیل میں عدت میں نکاح کے کیس کی سماعت گزشتہ روز استغاثہ کے 3 گواہوں خاور مانیکا، آن چودھری اور مفتی سعید کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل آج گواہوں سے جرح کریں گے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی خاور مانیکا میں جھگڑا ہو گیا۔ میں اور بشرا قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں، خاور مانیکا بھی حلف لے۔ بانی پی ٹی آئی کا جج سے مکالمہ، مزید کہا بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا، قرآن لائیں میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ خاور مانیکا نے بانی پی ٹی آئی کو جواب دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سے ڈرو، میرا گھر برباد کیا تم نے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے کہا حلف لینے کے بعد آپ کا حق جرح ختم ہو جائے گا۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل بھی دوران جرح خاور مانیکا سے لڑ پڑے۔ وکیل عثمان گل نے خاور مانیکا کو مکہ مارنے کی کوشش کی۔ عثمان گل کی خاور مانیکا کو دھمکی، کہا میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ عام انتخابات میں صرف 6 دن باقی، انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل۔ مسلم لیگ نون آج فیصل آباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پارٹی قائد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں نیوز کانفرنس کریں گے۔ پیپلز پارٹی آج سندھ میں میدان سجائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری شکارپور سے کشمور کند کوٹ تک ریلی نکالیں گے۔ جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں پنڈال سجا لیا۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا حیدرآباد میں پاور شو، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں بالائی علاقوں میں برف باری، میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ ایم اے جناح روڈ، گرو مندر، گل بہار اور ناظم آباد کے اطراف ہلکی بارش۔ مری میں 1 فٹ برف پڑی، جبکہ ناران اور ملحقہ وادیوں میں 3 فٹ تک برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادیاں بھی سفیدی میں چھپ گئیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں بھی آج اور کل موسلا دھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارکھان، کوہلو، سدبی، نصیر آباد، دالبندین اور خزدار کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پنجاب میں نمونیا بے قابو ہو گیا۔ صوبے میں 24 گھنٹوں میں نمونیا کے مزید 7 بچے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 764 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ایک ماہ میں نمونیا سے 303 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 18,804 کیسز سامنے آئے۔ جان بچانے والی 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ادویات مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو ادویات مناسب قیمت پر فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ایسی پالیسیز بنائیں جس کا عام آدمی کو فائدہ ہو، فارماسیوٹیکل کی صنعت بھی ترقی کرے۔ وزیر اعظم کی ادویات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے حلقہ این 238 میں تجاوزات کی بھرمار، ٹوٹی سڑکوں کے علاوہ بنیادی ضروریات کے گھمبیر مسائل۔ لاہور کے این 127 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حلقے کو فتح کرنے کے لیے بلاول بھٹو خود میدان میں، عطا تارڑ سے مقابلہ۔ این 30 پشاور میں آج بھی بجلی، گیس اور پانی جیسے بنیادی مسائل کا سامنا۔ سستے کرائے، لگژری مزے، فلائی جناح نے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی مرحلے میں شارجہ کے لیے روزانہ 2 پروازیں اڑیں گی۔ 17 فروری سے انٹرنیشنل فضائی آپریشن شروع ہوگا۔ اور غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ پناہ گزین کیمپ سے 14 لاشیں برآمد۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں میں مزید 118 فلسطینی شہید، 190 فلسطینی زخمی۔ قطر نے خبردار کیا، کہا حملے نہ رکے تو بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ایران کو امریکہ سے جنگ کے لیے کوئی خوف نہیں۔ اور
और मैं हूँ महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील में आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जबकि जेल में गुजारा हुआ वक्त भी सजा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का 30 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है। जेल में गुजारा हुआ वक्त भी सजा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इस फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, इस हवाले से फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि इस्तग़ासा अपना केस जो है वो कामयाबी से उसने साबित कर दिया है। इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही है, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म सुनाया गया है। जेल में गुजरा हुआ वक्त जो है उसको भी सजा में शामिल तस्वर किया जाएगा। ये उनको दोनों मुजरमान को फायदा दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसला ये तहरीर किया है, जिसमें 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573.72 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। दोनों जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए हैं। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया, जिससे पर्सनल गेन हासिल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो सेट है उसकी जो मालियत है वो प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि उसकी जो मजमूई तौर पे मालियत है 19.492 मिलियन डॉलर बनती है, लेकिन जो है कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएगा। अब मुलजमान जो दोनों मुजरमान हैं 14 साल अदालत ने उनको नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सजा दी है। उसके तहत अब वो 14 साल के लिए सजा भुगतेंगे। उसके अलावा उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है। ताहम उनको इतना जरूर फायदा दे दिया गया है, जो CRPC की 3A2 है उसके मुताबिक उनको ये फायदा दिया गया कि उनकी जो सजाएं हैं जो उन्होंने इससे कबल सजा से कबल वक्त जेल में गुजारा वो भी इस सजा में ही शामिल होगा। जी सही फयाज, आपका शुक्रिया। दौरान इद्दत निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह के सुन रहे हैं। आज इस्तग़ासा के गवाहान पर जिराफ की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्तग़ासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया था। दौरान इद्दत निकाह का ये केस है जिसकी अडयाला जेल में समाअत इस वक्त जारी है और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह इस केस की समाअत कर रहे हैं। आज इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरा की जाएगी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस्तग़ासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। उस मौके पर तल्ख़ कलामी भी देखने में आई, जबकि बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया था। दौरान इद्दत निकाह का यह केस है जिसकी अडयाला जेल में समाअत इस वक्त जारी है और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह इस केस की समाअत कर रहे हैं। दौरान इद्दत निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत जारी है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह के सुन रहे हैं। आज इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज इस्तग़ासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया। दौरान इद्दत निकाह केस के अडयाला जेल में समाअत जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह के सुन रहे हैं और आज इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज इस्तग़ासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया है। दौरान इद्दत निकाह केस के अडयाला जेल में समाअत जारी है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह इस केस की समाअत कर रहे हैं।